पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान मानक मोर शुभेच्छा प्रणाम वंदे मातरम। माँ को निकट में आंतरिक प्रार्थना जनइबा माँ आम मानक यथार्थ जंत्र करी गढ़ी तोलंतु आमको से दिगरे सजाग रहिबा सचेतन रहिबा प्रति मुहूर्त कृपा आमको आवरी धरू ए प्रार्थना सहित आम आलोचना करिवार प्रयास करिबा। आम चैप्टर 12 पैराग्राफ नंबर 14 दुईटा सेशन रे ऑलरेडी डिस्कशन आम करके नेचे जेहेतु लॉन्ग पैराग्राफ अछि हमर समय अतिक्रांत हेबार आम ताको छाड़ी आज जो रखी से कंटिन्यू करिबा। तो ए पैराग्राफ रे मोटामोटी आम आरंभ रु जहा पढ़िले एठी सब किछि से डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस बाकी आनंदमय सत्तांकर ही स्रोत प्रवाह चली जहाँकि आमको ए व्यक्तिगत अस्तित्व रे ए इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस रे आमे व्यक्ति भाव रे ताको सुख दुख उदासीनता भाव रे आमे ताको अनुभव करूछु किंतु से सब किछि से डिलाइट काई अनुभव करूछु ना आमे व्यक्ति से जो विशाल जो चेतना से इन्फिनिट रो तार खंडित अंश ताकू ही धारण करी से अस्तित्वटी रही ता भीतर संपूर्ण चेतनार जो अस्तित्वटी को से वर्तमान धारण करने क्षुद्र मात्र अंशटी को धारण करी से कहूची जे मु गोटे स्वतंत्र व्यक्ति जेते बेले कि ता पाखरे चेतनार संभार रही विशालता एवं दीर्घ व्याप्ति रही जहाँ गतकाली आम आलोचना करूले अनेक जगह आम पढ़ुचे जे कौन ता पाखरे से विश्वगत चेतनार अस्तित्व रही एवं ताकू एक्सटेंड कले विश्वातीत चेतनार अस्तित्व ता पाखे रही। तो यही जो विश्वगत चेतना एवं विश्वातीत चेतना ताकू देखिले ए व्यक्ति जो कहूची ता पाखे अछि सब चेतनार स्तर से जो व्यक्ति जो कहूची जे मो चेतनशील मु जाने मु सब किछि बुझी पारुची एकदम क्षुद्र एवं पूरा सेति पई से सब को पीस मिल रे बुझुची ताकू नेचर प्रोसेस भीतर से तैयारी हेची अवश्य से पीस मिल सब कथा को से खंड खंड करी बुझुची तेम जतरा से खंड खंड करी बुझुची ता भितरे एई जो करंट गुड़िक ता सामने आसिक रूपायित होउचंदी सुख दुख भाव रे जहा को कि प्रभु कहिले गोटे भितर अपूर्ण इम्परफेक्ट आ गोटे होची विकृत परभस विकृत। अच्छा काहे कि ए सब होउची किंतु एई एस्पेक्ट को प्रभु हमको नेकरी हमको बुझेले हमर भीतर तो अछि से विश्व चेतनार स्तर प्रभु कहे जेते विश्वात्मा क्षेत्र रे विश्वात्मा को स्थिति रे किंतु एई सब करेंट गुड़िक एई सब वस्तु सकल एवं एमानकर संस्पर्श सब ए संस्पर्श सब केमितिका विश्वात्मा को निकट रे ना विश्वात्मा को निकट रे रस भली एस्थेटिक्स गोटे रस से कौन से रस प्रभु कहले ना रसर अर्थ होची सार एवं आस्वादन उभय साप एंड एसेंस ए रस विषय आम गतकाली मध्य आलोचना कले आउ करबा नहीं ए जो रस ए विषय केमिति हम सब शास्त्र रे थाए केमिति सब अनुभव गुड़िक होता आम गतकाली आलोचना करथिले जेमति का आम नाटक देखुचे जेमति आम गोटे गप बही पढुचे जेमति आम गोटे किछि कॉमेडी देखुचे जेमति आम गोटे किछि हॉरर मूवी देखुचे आम किंतु भल लागे आम देखु सिनेमा रे अंत घटी गला दुखद मृत्यु हे गला हीरो हीरोइन कर बहुत गुडे दुखद परिस्थिति गति कले थरे देखि के आसु ता पर्दन जे आउ के पचारो जीवा कि देखिया को हां हां चल जीवा बढ़िया हेची मूवीटा केमिति हम एन्जॉय कले एई व्यक्ति सत्ता जेतले दुख को देखिले एते तार माने म्रियमान हे पडुची से पुन ताको केमिति एन्जॉय कला एथि पई एन्जॉय कला जे सेठी से नाही ता निज अस्तित्व को से ता से आइडेंटिफाई करि पारेनी से केवल देखला जे हां हीरो हीरोइन तेणु जेते हीरो को गोटे बहुत बड़ा विपद मारी आसुची से दौड़ी घर भीतर को पशिबार प्रयास करूनी कारण से तो सी नुहे से तो हीरो एंड जस्ट ही इज वाचिंग ए मूवी तेणु जेते ता ऊपर किछि विपद आसे से केमिति दौड़े से केमिति पलायन करिया को चेष्टा करे से केमिति आत्मरक्षार प्रयास करे जे मु केमिति रहि जिवि मु केमिति जीविनी केते संतर्पण गोटे जिनस को आम देखिथिबा कोरोना आसिला बेले केते संतर्पण मेडिकल रे केते काम करूथिले लोकंगर बाकी माने जो कोन कहबा जो कोन कहंती ना जो
ପାଟିରେ ବାଟୁଳି ବାଜେନି, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର ପାଟିରେ ବାଟୁଳି ବାଜୁ ନଥିଲା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର। ଭାଇ ସେମାନେ ବି ତ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭୟର କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଥିଲେ। ଯୋଉଠି ଟିକେ କୋଉଠି କଣ ହେଲା ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ହାଇଲାଇଟ କରିକି ସମାଲୋଚନା ଏ ସବୁ କ୍ରିୟା ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଗାରେ। କୋଉଠି ଯଦି କୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ବି କିଛି ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କଲା ତାକୁ ବି ସମାଲୋଚନା ଲୋକ କରିଦିଅନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ଏମିତି କଲେ ସେମିତି କଲେ, ସବୁ ଜାଗାରେ। ଏଠି କାହିଁକି ହୁଏ? ଅନ୍ୟକୁ କାହିଁ ଲୋକ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାନ୍ତି? କାରଣ ସେ ସେଠି ନିଜ ଇନଭଲ୍ଭ ନଥାଏ। ଯୋଉଠି ନିଜେ ଥିବ ପଛକୁ ଦୌଡିବ, ଆରେ ମତେ କିଏ କଣ କହିବେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ନିଏ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ କରେଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ରସ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯୋଉ ରସ କଥା ଆମେ ବୁଝୁଛେ, ଯୋଉ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରସ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଗତକାଲି ଆମେ ସବୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଯୋଉ ସୋଲ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାତ୍ମା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ରସ ପରି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏଇ କରେଣ୍ଟ ମାନେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଟାଚଡ ନାହିଁ। ଆମେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ହୁଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ ହବ, ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଭିତରେ କେବଳ ଆମ ଜିଉଥିବା, ଆମର କନସିୟସନେସ ସେଠି ଥିବ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଯେ ଆମର ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର, ଦେ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ। ସେମାନେ ମାନେ ନେଚର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନେଚର ବାଇ ଦ ୱେ ସେଇ ଡିଭାଇନଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ, ମାନେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ନେଚର ଆଉ କିଏ କି? ସେ ନେଚରର ସେ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ? ଆତ୍ମା ସହିତ କନେକ୍ସନ। ସେଲ୍ଫ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହବ, ମନରେ ଯେତେବେଳେ ନିରବତା ଆସିବ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହବ। ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହବାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ସ ଅଫ କନସିୟସନେସ ରହିଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଫ କନସିୟସନେସ, ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ। ତ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ ହଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ? ସତ୍ତା ଦେଖିବ। ତାର ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସକଳ, ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ରହିଛି, ତାର ନେଚର, ସେ ନେଚର ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଗାଇଡେଡ ହେଇକିରି। ଏଇ କଥା ହିଁ ଆମେ ଆଜି ଖରାବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ସେ ଏଫେସୀୟନ ଗୀତାରେ। ମୁଁ ଆଜି ପଢି ପାରିନଥିଲି, ପରେ ମୁଁ ପଢିଲା ପରେ ବୁଝିଲି ଯେ ନେଚର ଦ୍ଵାରା ଗାଇଡେଡ ହଉଥିବେ। ତ ନେଚର ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଇଡେଡ ହଉଥିବେ, ଏ ସତ୍ତା ଦେଖୁଥିବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖୁଥିବ? ହଁ ଏ ଆଧାରଟା ଯାଉଛି, ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡିଗଲା, ଗୋଡ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଉଠିକି ଯାଇକି ମେସିନ ଔଷଧ ଫୋଷଧ ଲଗେଇକି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଗଲା। ଦେଖୁଥିବ ଆଧାର ଯାଉଛି, କିଛି କଥା କହୁଛି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ହସିକି ତାକୁ ବହୁତ ଆଦର ଆହ୍ଲାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନଥିବ। ନାଟକ ତ ଯେମିତିକା ଆମେ ନାଟକ ଦେଖୁଛେ, ଠିକ ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଳା ଆମକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ରସ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜଗେଇକି ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଜୀବନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନାଟକ। ମାନେ ଏଇ ବିଶ୍ୱଗତ ଦୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆମେ ଯିବା, ଠିକ ଯେମିତି ଆମେ ନାଟକର ରସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ ଏଇ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଚେତନାରେ ଥାଇକିରି, ଭୟଙ୍କର ମୁଭି ହଉ, ଦୁଃଖଦ ମୁଭି ହଉ, ଦୁଃଖଦ ଷ୍ଟୋରି ହଉ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାର ବାର ପଢିବା, ବାର ବାର ଦେଖିବା, ବାର ବାର ଶୁଣିବା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ଜୁଗୁପ୍ସା ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଘୃଣା ଭାବ ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ପଳେଇବି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ କି? ନାଇଁ ରେ ବାବା, ମତେ ଯିବାର ନାହିଁ, କରୁନି ଆମେ। ହିରୋ ଚଢୁଛି ତ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା କେମିତି ଚଢୁଛି, ଏଡେ ବଡ ବିପଜ୍ଜନକ ଜାଗାଟାକୁ କେମିତି ଚଢି ପାରିବ। ଆମକୁ ଯଦି କୁହାହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା, ଏତେ ବାଟ, ଏତେ ଦୂର ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ଚଢି ପାରିବି ଏତେ କଷ୍ଟକର ଜାଗାକୁ? ଜୁଗୁପ୍ସା। He wants to withdraw, କାହିଁକି ନା କାଳେ ମୃତ୍ୟୁରେ ପଡିଯିବ କି, କାଳେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଯିବ କି, wants to withdraw। କିନ୍ତୁ ହିରୋ ଚଢୁଛି ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବ। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ ଦ୍ୟାଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହଉଥିବ, ବାକି ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର, ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଗୁଡିକ ଚାଲିଥିବ, ତାକୁ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଷ୍ଟ ସେ ନାଟକର ରସ ଭଳି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ୱିଦାଉଟ୍ ଗେଟିଂ ଏନି ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଦେମ୍। ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନଥିବ। ତ ସେ କଥା ଆମେ ପଢିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟି ହଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆନନ୍ଦର ତ କରେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କାହିଁକି ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଦାସୀନତା ଭାବରେ ଆସୁଛି? କାହିଁକି ସେ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ? କଣ ପାଇଁ କାରଣ? ଏଇ ଯୋଉ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱଗତ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିପାରୁଛେ କି? ଆମେ କହୁଛେ ଆହା, ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲି ରେ, ମୋ ପାଇଁ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା, ମୋରି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କହୁଛେ ନା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଶ୍ୱଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସିନାହିଁ, ଆମେ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସହିତ ଆମେ ପୁରା ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛେ। ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ଅନୁଭବଟି ରହିଛି। ଆମକୁ କଣ ମନେ ହଉଛି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ମନେ ହଉଛି ଯେ ଆରେ ଆମର ବାସନା ଏବଂ ଭୀତି ଏବଂ
ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଏଗୁଡାକ କେମିତିକା ସବୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଜଗିକି ଚାହିଁଥାଉ। ଏଇଟା ହବ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଦବ, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଘଟଣା ଘଟେଇଦବ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରୁଥାଏ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ତିଆରି କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ କାରଣ ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର କରେଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ସେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ମାନେ କ୍ଷଣିକତା ବା ଗୋଟେ ଉଦାସୀନତା ବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଆମେ ଡରି ଡରିକି ତ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ତ ଭୟ ପାଇ ପାଇକି ନିଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ବଳୟ ଭିତରେ ରଖିବୁ, କେମିତି ଖାଲରେ ନ ପଡିବୁ, ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସିଭ ମୋଡରେ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭିତର ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ତେଣୁ ସେ କରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଛି ଆନନ୍ଦର କରେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆମ ପାଖରେ ନଥାଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କନସିୟସନେସ। ଆଉ ଆଗରୁ ତ ବୁଝିଲେ କାହିଁକି ଏଟା ହଉଛି ଖଣ୍ଡିତ ଚେତନା ଲାଗି, କେମିତି ହବ, କଟିବ କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡିଟାଚଡ ହବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନାସକ୍ତ ହେବା, ଏବଂ ଖାଲି ଅନାସକ୍ତ ହେଲେ ବି ହବନି, ମନ ଆଉ ହୃଦୟରେ ଖାଲି ଅନାସକ୍ତ ହେଲେ ହବନି, ସେଇ ଅନାସକ୍ତି ଭାବଟାକୁ ନର୍ଭସ ୱିଙ୍ଗରେ ନାଡି ଚକ୍ର ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିଦେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଦାସୀନତା ରୂପରେ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ବାଜୁଛି ଆସିକିରି, ଡିଲାଇଟର କରେଣ୍ଟ, ଆନନ୍ଦର କରେଣ୍ଟ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଦାସୀନତା ହେଇକି ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ରେସିପ୍ରୋକେସନ ଯଦି ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଆ ହିଁ ହେଲା, ଆମକୁ ଏଇ ଅନୁଭବ ସେ ଦଉଛି। ତ ମୁକ୍ତି କଣ ନା ମନ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଅନାସକ୍ତି ଭାବ, ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାକୁ ନାଡି ଚକ୍ରରେ ନେଇକି ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଣ୍ଡ ଶୁଦ୍ଧ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ବିକୃତିର କ୍ରମବିଲୁପ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସତାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ତାହାର ସକଳ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଯୋଉ ପିଓର ଡିଲାଇଟ କଥା ଆମେ ବୁଝୁଛେ, ତାର ସକଳ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଯାହା କିଛି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ଘଟି ଯାଉଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଖାଲରେ ପଡିଗଲି, ବା ସେଟା ଗୋଲାପ ବଗିଚାରେ ଚାଲୁଛି, ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଦେଖିକିରି ତାର ମାନେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ନା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି କୋମଳ ଗାଲିଚା ଉପରେ ପାଦ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଉଛି ସୁକୋମଳ ଗାଲିଚା ଉପରେ, ଗୋଟେ ପୁରା ଏକଦମ କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ପଥରେ ଯାଉଛି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ କଣ ହବ, ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସକଳ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ମାନେ ଇଏ ବି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନୁହେଁ କି, ପୁରା ତ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରୀ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟକିତ ପଥ ଆଉ ଗୋଟେ କୋମଳ ଗାଲିଚା। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରୀ ବିଭିନ୍ନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଏ ସବୁକୁ ଆମେ ମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ। କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଅନାସକ୍ତି ଭାବ, ଡିଟାଚଡ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡିଟାଚଡ ହବା। ଏବଂ ଖାଲି ଅନାସକ୍ତି ନୁହେଁ, କାହାଠୁ କୋଉଠାରୁ ଡିଟାଚଡ ହବା ନା ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରକୃତି ଭିତର କ୍ରିୟା ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଠୁ ଡିଟାଚଡ ହବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଗରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମନରେ ନିରବତା। ମନରେ ନିରବତା କେତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଛି ମନର ନିରବତା ପାଇଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ନିରବତା ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆସିବ, ଏବଂ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିଲା ପରେ ୟାର ନଜରିଆ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଯାହା ଆମକୁ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡିଛେ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ତାର ନଜରିଆ ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଲେ 6 number sentence, we attend to something of this capacity for variable but universal delight in the aesthetic reception of things as represented by art and poetry, and so that we enjoy the rasa and taste of the sorrowful, the terrible, and even the horrible and repellent. And the reason is because we are detached, disinterested, not thinking of ourselves or of self-defense, jugupsa, but only of the thing and its essence. এটা ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛେ ଯେ ଆମେ ସିନେମାଟିଏ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଯୋଉ ରସ କଥା, ଯୋଉ କରୁଣ ଫୁଟନୋଟ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି, କରୁଣ ଭୟଙ୍କର ବିଭତ୍ସ ରସ, ଆମେ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ଡିଟେଲରେ ଯାଉନି। ଏ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କହିଲି, ଏଇ ଯୋଉ କରୁଣ ବିଭତ୍ସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ହରିବୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଭୟଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା ଆମ ସେଠି ଯୁଗୁପ୍ସା ନଥାଏ, ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ନଥାଏ, ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବୁନଥାଉ। ଆମେ କଣ ଭାବୁଥାଉ ନା କେବଳ ସେ କଣ ଷ୍ଟୋରିଟା ଚାଲିଛି, କୁଆଡିକି ନଉଛି ଷ୍ଟୋରିଟା, ତା ଏସେନ୍ସ ଟା କଣ, କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଦେଖିବା, ଲାଷ୍ଟକୁ ହିରୋର ଭିକ୍ଟୋରି ହଉଛି ନା ହିରୋଟା ଡାଉନଫଲ ହଉଛି, ହିରୋଟାର ଡିଫିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାଉ। ସେଠି ଆଉ ଆମର ଭାବ ନଥାଏ, ଆରେ ହେ ଏତେ ବଡ କଣ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି, କଣ ସେଠି କଣ ଦେଖେଇଲାଣି, ଆଉ ସେ ସିନେମାଟିରେ କଣ ଦେଖୁଛି, ଏଡେ ବଡ ବନ୍ୟା ଆସିବ, ଏଡେ ବଡ କଣ ଗୋଟେ ଆସିବ ଅସୁବିଧା କହିଲାଣି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କୋଉଠି ମୋର ସଜଡା କରିବି କି? ସେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବନି, କାହିଁ କରିବାକୁ ଯିବ, ଇଜ ନଟ୍ ନୋ ଇନଭଲ୍ଭଡ। ସେ କେବଳ ଦେଖୁଛି ସେଠି ଯେ ସେଠି ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ, ସେଠି ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ,
ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ସେ ଘଟଣା କଣ ଘଟୁଛି, ସେ କଣ ସେଠି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ତା ଦେହରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇକି ଥାଏ। ଆଉ ତା ନିଜକୁ ନେଇକିରି କୌଣସି ତାର ବ୍ୟସ୍ତତା ନଥାଏ, କାରଣ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହିଁ ନା, ପୁରା ଡିଟାଚ୍ ହେଇକି ସେଠୁ ସେ ଅଛି, ସେ କାହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରସଟାକୁ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥାଏ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଦୁଃଖମୟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ସେ ଆଟାଚ୍ ନାହିଁ, ତାର ଯୁଗୁପ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଠି ନାହିଁ, ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସଡନଲି ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆସ୍ଥେଟିକ ରିସେପସନ, ଏଇ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ, ଏଇ ଯୋଉ ରସର ଅନୁଭୂତି, ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଟେଇ ଦଉଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଯେ ତୁମେ ଯେମିତି ଏଠି ନାଟକଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଦୁଃଖ ହଉ, ଭୟଙ୍କର ହଉ, ବିଭତ୍ସ ହଉ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଛ ୱିଦାଉଟ୍ ଗେଟିଂ ଏନି ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇ ପଡୁନାହ, ତୁମେ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ପଡୁନାହ, ତୁମେ ଭୟରେ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ହଉନାହ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ। ତ ଏଇ ଭାବଟା ଠିକ ତୁମର ଜୀବନରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମର ଯୋଉ ଏଠି ଚାଲିଛି ସେ ବି କେମିତି ଗୋଟେ ନାଟକର ହିଁ ଅଂଶ। ଏବେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ସେଇ ତଲ୍ଲୀନତା ଭିତରେ ମଜି ଯାଇଛ ଯେ ତୁମେ ହଉଛ ସେଇ ବଡିଟା, ତୁମେ ହଉଛ ତୁମର ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ସକଳ, ତୁମେ ହଉଛ ତୁମ ଭାଇଟାଲର ସେଇ ଇମୋସନ ସକଳ, ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡ ବଡି ଭାଇଟାଲ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହେଇ ପଡିଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ନାଟକର ଯେ ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି ସେ କଥାକୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବ ସେଇ ଠିକ ସେ ନାଟକର କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେ ସେଲ୍ଫ ରିୟଲାଇଜେସନ ଯିବ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା ଲାଇନରେ କହିଲେ, certainly this aesthetic reception of contact is not a precise image or reflection of the pure delight, which is supramental and supra-aesthetic. For the latter would eliminate sorrow, terror, and horror and disgust with their cause, while the former admits them. But it represents partially and imperfectly one stage of the progressive delight of the universal soul in things in its manifestation, and it admits us in one part of our nature to that attachment from egoistic sensation and that universal attitude through which the one soul sees harmony and beauty, where we divided beings experience rather chaos and discord. खूब लंबा सेंटेंस अच्छी आम धीरे धीरे पढ़ा। ऑलरेडी आलोचना आम गतकाली करथिले, तथापि मध्य आ टिके नै जिवे। प्रभु कहले एई जो एस्थेटिक रिसेप्शन आसिला, एटा कोठी आसिला? सेकंड स्टेज रे, जेतले हम सेल्फ को रियलाइज करूचे, यूनिवर्सल सोल विश्व चेतनार स्थिति रे यूनिवर्सल सोल एक्सपीरियंस करिवो। कोन होची एई स्थिति रे अनुभवटी आसुची? प्रभु कहले एई अनुभव रे जे एई जो एटा गोटे प्रिसाइज इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ द प्योर डिलाइट, ये जो आसिला ए सौंदर्य बोधटा, एटा भी तो प्योर डिलाइट नुह ना। प्योर डिलाइट आसीबो पूरा ऊपर विश्वातीत रे, जेतेबेले हम सुप्रामेंटल को जिबा सेतेबेले आसीबो प्योर डिलाइट। एबे कोन आसीची? एबे हम सम्मुखरे रस भलिया आसीची, नाटक रे जेमति का हमकु देखै दोची एई प्रकार आसीची। हमकु किछ हमकु सफरिंग किछ होउनी, किंतु हमको कष्ट जना पड़ुनी कि आम जो भाइटाल जो छोट छोट प्रिय जो छोट मोटिया खुशी जो पाउतले से खुशी नहीं, क्षणिक खुशी नहीं, अपूर्ण खुशी नहीं, सुख नहीं, उदासीनता नहीं कि दुख नहीं, किसी हमको सेगुड़ा जना पड़ुनी, किंतु वी आर एंजॉयिंग जेमति नाटक एंजॉय करथले। किंतु से प्योर डिलाइट नुह, से तो प्योर डिलाइट नुह। प्योर डिलाइट ता ऊपर आसीबो ऊर्ध्वरे। प्रभु एक कथा से कथा कहउछनी, सडनली दिस एस्थेटिक रिसेप्शन, ए जो सौंदर्य बोध देखि हम जो पाउचे ए स्टेज रे, is not a precise image or reflection of the pure delight। जो शुद्ध आनंद रही तार एटा गोटे रिफ्लेक्शन बा गोटे इमेज बोली कहबनी, which is supramental and supra-aesthetic। ये जो प्योर डिलाइट शुद्ध आनंद टी कोन ना, एटी होची सुप्रामेंटल अतिमानसिक एवं सुप्रा-aesthetic, सबु प्रकार सौंदर्य बोधर ऊर्ध्वरे, सबु प्रकार ए जो रस कथा जो कुहा गला तार ऊर्ध्वरे से। तापर प्रभु कोन कहउचंदी? For the latter माने जो सुप्रामेंटल स्टेट कथा, ये दुईटा स्टेट कथा प्रभु कहले। ऊपर लाइन रे जो सर्टेनली दिस एस्थेटिक रिसेप्शन ऑफ कॉन्टैक्ट, एटा होची गोटे स्टेट जोटा कि यूनिवर्सल सोल। पुनी लैटर माने सुप्रामेंटल और सुप्रा एस्थेटिक, एटा होची लैटर। तो फॉर्मर होची हमर यूनिवर्सल सोल कॉन्टेक्स्ट रे, लैटर ता होची सुप्रामेंटल। तो प्रभु कहउचंती काहे कि ना, फॉर द लैटर वुड एलिमिनेट सरो, टेरर, हॉरर एंड डिसगस्ट विथ देयर कॉज। लैटर माने सुप्रामेंटल कौन करिवो? वुड एलिमिनेट, दूर करदेव, पूरा मूल उत्पाटन करदेव। देयर विल बी नो सरो एट ऑल। सरो रहिबनी, टेरर रहिबनी, हॉरर रहिबनी, डिसगस्ट रहिबनी, तांकर कारण सहित सेटा को निर्मूल करदेव। सुप्रामेंटल रे
ଏଗୁଡିକର କାରଣ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ଏଗୁଡିକ ବି ରହିବେ ନାହିଁ। କଣ ନା ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଲେ ଯୋଉ ସରୋ ଦୁଃଖ ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କ ଯୁଗୁପ୍ସା ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ମୂଳ ସହିତ ସେଟାକୁ ରଖିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ while the former admits them, କିନ୍ତୁ ଫର୍ମର ଏଗୁଡିକ ଅଛି ବୋଲି ତ ଆମେ ନାଟକଟାର ରସଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ଦେଖୁଛି, ନାଟକ ଦେଖୁଛି, ସେ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ପଡିଗଲା, ସେଟା ଉଠିଗଲା, ସେଟା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଫରକ ପଡୁନି, ବେଦନା ବୋଧ କିଛି ନାହିଁ, କି କ୍ଷଣିକ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ସେ କଥା ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଇଏ ପଡିଗଲା, ସେ ଉଠିଗଲା, ସେଠି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସେଠି ସେଟା ହେଲା, ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାବୋଧ ଯୋଉଗୁଡାକ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଘଟୁଛି, ସରୋପ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଯାହା ହେଲା ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବାସ୍ ଫରକ ପଡୁନି। ଜଣେ ମନେକର ତାର ଶରୀର ନିଶାଶକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଦେଖୁଛି ତା ଆଧାର ନିଶାଶକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଦେଖୁଛି ସେ ପଡିଯାଉଛି, ତାର ନିଶା ଖାଇକି ତା ଶରୀର ପଡିଯାଉଛି, ସେ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି, ସେ ଦେଖିଲା ନାଟକ ଚାଲିଛି, ସେ ତ ଆଟାଚ ନାହିଁ ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାରେ ସେ ଅବସ୍ଥିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମସ୍ଥିତ ନା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ସେ ଫରକ ପଡୁନାହିଁ, ସେ ଦେଖୁଛି ତାର ଆଧାର ନିଶା ଖାଇକିରି ପଡିଗଲାଣି। ବାଇ ଦ ୱେ ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ର ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ରହିଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି କେତେବେଳେ ସବୁ ପଢିଲେ ସବୁ ଗୁଡା ବୁଝିବା, ୟାର ବି ଷ୍ଟେଜ ରହିଛି। ସାକ୍ଷୀ କେତେବେଳେ, ଅନୁମନ୍ତା କେତେବେଳେ ସବୁ ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ଏବେ ସାକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ସେ ଦେଖୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଅନୁମନ୍ତା ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ ପରମିଶନ ବି ଦବ ଯେ ନା ନା ତୁ ଏମିତି ନିଶା ଖାଇବୁନି, ତେବେ ସେ କହିବ ତୁ ଏଟା ଖା ନା, କମାଣ୍ଡ କରିବ। କାହିଁକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତି କାହା କେମିତି ପରିଚାଳିତ, ନିଜେ ତ ପୁରୁଷ ହିଁ ପ୍ୟାସିଭଲି ରହିଛନ୍ତି ନା, ପୁରୁଷ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପରମିଶନ, ପ୍ରକୃତି ତା କାମ କରିଚାଲିଛି। ପୁରୁଷ ଯୋଉଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବେ, ସେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ପରମିଶନ ଯେ ମୁଁ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇ ରହିବି, ତୁ କେମିତି କରୁଛୁ କାମ କରିଯା, ଇଏ ହଉଛି ପୁରୁଷଙ୍କର କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁବେ ଯେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେବା ପାଇଁ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସତ୍ତା ଆତ୍ମସ୍ଥିତରେ ଥିବ, ଆତ୍ମାରେ ରିଏଲାଇଜେସନ, ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ ଥିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା ଏଠି କହିଲେ, ଲ୍ୟାଟର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ସ୍ଥିତି, ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି, ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ ସ୍ଥିତି ଯାହାବି ଆମେ ବୁଝିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜଟି, ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଡମିଟ୍ସ ଦେମ୍, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଅଛି ଏ ସରୋର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ହରର ସ୍ଥିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫରକ ପଡୁନି। କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଟରରେ କଜ ସହିତ ସେଗୁଡାକ ଏଲିମିନେଟ ହେଇଯିବେ, ତା କାରଣ ଗୁଡିକ ସହିତ ସେମାନେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଇଥିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, but it represents partially and imperfectly one stage of the progressive delight of the universal soul in things in its manifestation. ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣାକୁ ବିଶ୍ୱ ରୂପେ ରୂପାୟିତ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣାକୁ ବିଶ୍ୱ ରୂପେ ରୂପାୟିତ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱଆତ୍ମାର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନନ୍ଦର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏକ ଆଂଶିକ ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଆମକୁ କଳା ଓ କାବ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ କହିଦେଲି, ମୁଁ ସେ ଲାଇନଟିକୁ ଭାବିଲି ଆଗ ଆସିଛି ବୋଲିକା କହିଦେଲି, ଯେ କଳା କାବ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ଆମକୁ ଏଇଟା ସେ ବୁଝଉଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଅର୍ଡିନାରୀ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ରହିଛେ, ଅର୍ଡିନାରୀ କନସିୟସନେସରେ, এই କଳା ଆଉ ଯୋଉ ରସଟା ଆମକୁ ଏଇ ସେନ୍ସଟା, ଏଇ ବୋଧଟା ଆମକୁ ବୁଝଉଛି ଯେ ଆମର ଜୀବନଟାକୁ ଠିକ ଏଇ ନାଟକ ପରି, ଗୋଟେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହଉଥିବା ନାଟକ ପରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନୁଭବରେ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆସିପାରିବ। ଇଏ ଆମକୁ କିଏ ଶିଖଉଛି? କଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କଳା ଆମକୁ ଏଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଯେ ଯେମିତିକା ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିକି ଡ୍ରାମାଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖର ଡ୍ରାମାଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖର ଘଟଣାବଳୀ ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିକରି ସତ୍ତା ଏଇ ରିଏଲାଇଜେସନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ଯେ ତା ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ନାଟକ ଭଳିଆ ଏଠି ଘଟୁଛି, କେମିତି ଆସୁଛି, କେମିତି କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, କେମିତି ସବୁ ନେଚରର ଫୋର୍ସରେ କେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ବଡ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଟର ଆମେ ମାନେ ଆଗରୁ ତ ପଢିଥିବା, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିଥିବା ଏଇ ଜିନିଷକୁ, ତଥାପି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ମାନେ ନୀରବ ହେଇଯାଉଛି, ଆତ୍ମା ଉପଲବ୍ଧି ହଉଛି, ବଡି ମାଇଣ୍ଡ ଭାଇଟାଲ ସେଇ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫୋର୍ସ, ହାବିଚୁଆଲ ଫୋର୍ସ, ନେଚରର ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଭାବିଥାଉଛେ ମୁଁ କରୁଛି, ଆମେ ଭାବୁନଥିବା ଏବେ ମୁଁ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପାଚକରେ ବସିଛି, ମୁଁ କରୁଛି, ଆମେ ସବୁ ଭାବୁନଥିବା କେବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡିକ ସେଇ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନା କିଛି ବି ନାହିଁ,
ए संसार रे केवल सेही आमे जदि तांको ही आ सी रे बुझिबा बा ओनली अलमाइटी बुझिबा ओनली सुप्रीम पावर रे बुझिबा नाइ जदि पुरुष प्रकृति भाव रे बुझिबा शिव शक्ति भाव रे बुझिबा ताले ही एंड सी कहि के बुझिबा बट ये से ही आ सी सेही तो एक अद्वितीय जा भी हो। तो प्रभु से कथा कहले थी जे हमकु ये कोन करछि ना एई जो तथापि आपना को विश्व रूपे रूपायित करबा क्षेत्र समाकीर्ण होई रहितबा विश्वात्मार अविच्छिन्न आनंदर एक पर्यायर एक आंशिक अपूर्ण परिचय हमको कला और काव्यर प्राप्त होता है। इट एडमिट्स अस इन वन पार्ट ऑफ आवर नेचर टू दैट डिटैचमेंट फ्रॉम इगोइस्टिक सेंसेशन कला एवं काव्यर रस अहम विनिर्मुक्त से विश्वभाव प्रति आम आत्म स्वभावर अंततः गोटे दिग को उन्मुक्त कर दिए। आम जमी आलोचना कले कलाटा को देखिकी तार रसटा को केमी आम अहंता आम जेहेतु संगे जोड़ी है तेणुक आम रसटा को आस्वादन करुचे ठीक से अहंता जिते आम हटिଯିव सेल्फ जिते आम रियलाइज करवा अहम विनिर्मुक्त जिते से आम जीवन सकल अस्तित्वर क्रिया सकल भी नाटकर रस भाई आम अनुभव करवा। That universal attitude through which the one soul, capital S, one soul sees harmony and beauty where we divided beings experience rather chaos and discord. तो कहते केवल आमे जेहेतु डिवाइडेड सोल होइके रहिचे आमे जेहेतु डिवाइडेड होइके रहिचे आमे विभक्त चेतना होइके रहिचे आमे तो जानिचे आगु पढिचे प्रभु मध्ये आज भी पढिले विभक्त बींग्स होइके आमे रहिथिबारु आमे जोठी खाली देखुथिबा हां सेठी झगड़ा कोन मारपीट होउचंती से कोन ताको सेमते कहिदला से कोन तार सेमते नै गला से कोन सब धरि पळोची मोटु कोन सब नै गले मु कोन किछि पाइलेनी खाली विभाजित चेतना रे ए सब पाउचे छंद नाही एवं सब जगह रे केओस अराजकता सब जगह रे विशृंखला आमे पाउचे काहे कि विभक्त तो ना आमे तो एकत्व पाइने तेणु विभक्त तो पाइचे बोली डिविजिवनेस ता पाउचे बोली से कॉन्शियसनेस ता हम भितरे एक्जिस्ट करूची बोली आमे जोठी केवल आमे अराजकता एवं छंदहीनता व्यतीत आउ किछि देखि पारु नाही अद्वितीय अखिल आत्मा सोल वन सोल अद्वितीय जे कि एक सेठारे किपरि केवल सौसम्य और सौंदर्य ही प्रत्यक्ष करूछन आमे क्रमे से कथा बुझिबा लागि समर्थ हे तापर सेठी आमे जतले बुझिबा से सबु जागा रे एई जो आमे जो विभक्तिकरण भितरे मोर तार लागिला गला आसिला छंद हिनता सब डिस्कॉर्ड गुडा आमे देखुचे कहार भितरे कोनसी हार्मोनी नाही किंतु सेठी से वन सोल देखिबो कोन देखिबो ना सबु भितरे केमितिका गोटे सौसम्यता रहिछि केमिति गोटे हार्मोनी रहिछि केमिति गोटे ब्यूटी रहिछि सब देखिबो। तापर प्रभु कहले द फुल लिबरेशन कैन कम टू अस ओनली बाय ए सिमिलर लिबरेशन इन ऑल आवर पास्ट द यूनिवर्सल एस्थेसिस द यूनिवर्सल स्टैंड पॉइंट ऑफ नॉलेज द यूनिवर्सल डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल थिंग्स and yet sympathy with all in our nervous and emotional being. तापर प्रभु कहले मात्र फुल लिबरेशन केबे आसीबो पूर्ण मुक्ति केते बेले आसीबो कम टू अस ओनली बाय ए सिमिलर लिबरेशन इन ऑल आवर पास्ट सबु किछि रे पूरा मुक्ति सबु किछि रे माने एई प्रकार जेते हमर जो सकल जो अंश रहिचंदी हम भितरे ऑल द पार्ट्स एवं सकल दिग एई परि भाबरे मुक्त होई जिवो एवं द यूनिवर्सल एस्थेटिक्स एवं आम जीवन रे सेही विश्वमय रस बोध एवं प्रज्ञार विश्वत दृष्टि कोन कहले इंग्लिश रे द यूनिवर्सल स्टैंड पॉइंट ऑफ नॉलेज आ एई कोनसी प्रकार ज्ञानर स्थिति कोनसी प्रकार आ एई सीमितता भितरे बंधा पड़िबनी माने इगोइस्टिक सीमितता भितरे बंधा पड़िबनी से पूरा ऊर्ध्व को उठकी जेते बेले जाइथो यूनिवर्सल स्टैंड पॉइंट ऑफ नॉलेज रे गोटे विश्वत दृष्टि बोली प्रभु ओडिया रे चित्त भाई लिखिजंदी यूनिवर्सल स्टैंड पॉइंट हम बुझिबा से स्तर ऑप्टिमम स्तर प्रभु कहले कोन कहले ना द यूनिवर्सल स्टैंड पॉइंट ऑफ नॉलेज द यूनिवर्सल डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल थिंग्स संपूर्ण रूपे आमे जेउ दिन सकल विश्व को अनासक्त तथा मोहमुक्त होई देखि परिबा सकल विश्व को पूरा जेते आमे देखि परिबा अथच और सकल विश्व को कहले मोहमुक्त होई आमे देखिबा या पर पैराग्राफ रे कोन आसु पढिले जणा पड़िबो मु एक्चुअली देखितले जाना हम देखि पारेनी पढिले जणा पड़िबो तते एठी आमे रखिबा हमर अनासक्त तथा मोहमुक्त होई आमे देखि परिबा सकल विश्व को अथच आमर नाड़ीगत तथा भावगत जीवन क्षेत्र तथापि सहानुभूति सहित संयुक्त होई रहिबा तथापि
ଆମର ଯୋଉ ଆମର ନର୍ଭସ ଏବଂ ଇମୋସନାଲ ବିଙ୍ଗ ରେ ଆମର ସିମ୍ପାଥି ରହିଥିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଆହୁରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫ ରେ ବୋଧହୁଏ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଥିବ, ମୁଁ ଦେଖିନି, ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ତ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ଯେ ଦ ଫୁଲ୍ ଲିବରେସନ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଟୁ ଅସ୍, ସେତିକି ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଆସିବ ଓନ୍ଲି ବାଇ ଏ ସିମିଲାର ଲିବରେସନ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଆମର ଯେତିକି ଯେତେ ସବୁ ଅଂଶ ରହିଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସିମିଲାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଆସିବ। ଏବଂ ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆସ୍ଥେସିସ୍, ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ନଲେଜ, ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇଗୁଡିକ ସବୁ ଆସିବେ କଣ ନା ଆମର ଜୀବନରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱମୟ ରସବୋଧ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାର ବିଶ୍ୱତ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ସକଳ ବିଶ୍ୱକୁ ଅନାସକ୍ତ ତଥା ମୋହମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦେଖିପାରିବା, ଅଥଚ ଆମର ନର୍ଭସରେ ଏବଂ ଇମୋସନାଲ ବିଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସିମ୍ପାଥିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସିମ୍ପାଥି ୱିଥ୍ ଅଲ୍, ସେ ସିମ୍ପାଥିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ରହିଥିବ। କେବଳ ସେଇ ଦିନ ଯାଇ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ୟା ଉପରେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଟା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଥିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପଢିବା ଆହୁରି ଆଗକୁ, ଆହୁରି ଅଛି ଆମର କେତେ ଗୁଡେ ପାରାଗ୍ରାଫ, ତାକୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବା। ମା ଯେତିକି ବୁଝେଇଥିଲେ ସେତିକି ମୁଁ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କଲି। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।